بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں علم صرف موصوف بنتا ہے، صفت نہیں بنتا، اور اس کی صفت چار چیزیں بنتی ہیں۔ علم کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یہ صفت بنتا ہی نہیں ہے، بن ہی نہیں سکتا، صرف موصوف بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا جب یہ موصوف بنتا ہے تو اس کی صفت بھی کوئی چیز بنتی ہوگی، تو اس کا جواب ہوا کہ ہاں اس کی صفت بنتی ہے، لیکن چار چیزیں بنتی ہیں بس، ان کے علاوہ کوئی اور اس کی صفت نہیں بن سکتی۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ موصوف و صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ کبھی بولتے تھے کہ 5 چیزوں میں، تو اس کا مطلب وہ اجمالی طور پر بولتے ہیں، لیکن تفصیل اگر بتایا جائے تو 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور 4 چیزیں ہم وقت موجود رہتی ہیں۔ جیسے اعراب میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ تو اگر موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع ہوگا، یہ مطلب ہے۔ تو 3 تو یہ نکل آئیں، رفع، نصب، جر، یعنی ان میں مطابقت ہوتی ہے، اور چاہے تو اس کو ایک ہی مان لیں، اعراب تو ایک بن جائے گی۔ تو اگر تفصیلاً بیان کریں تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے رفع، نصب، جر میں، یعنی رفع ہے موصوف پر تو صفت پر بھی رفع ہوگا، موصوف پر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب ہوگا، یہ مطلب ہے۔ ایسے جر، پھر تذکیر و تانیث میں تو 3 اگر ان کو مانے تو 2 یہ ہو گئی، تذکیر و تانیث 5 ہو گئی۔ پھر تعریف و تنکیر میں تو 3 تو یہی ہو گئی، 2 تو یہی ہو گئی، تو ادھر 3 اور 2 5 اور 2 یہ 7 ہو گئی۔ اب بچی واحد، تثنیہ، جمع، تو 3 ان کو مانے، تو اس طرح 10 ہو گئی۔ تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت جو موجود رہتی ہیں وہ 4 چیزیں، یعنی اعراب، ایک اعراب ایک سا ہوگا، یہ ضروری ہوگی۔ دوسرا، اگر یہ معرفہ تو معرفہ ہوگا، 2 چیزیں ہو گئی۔ اگر یہ نکرہ ہے تو وہ نکرہ ہوگا، 3 چیزیں ہو گئی، 3 مطابقت۔ اور چوتھا، اگر یہ واحد ہے تو وہ واحد ہوگا، ٹھیک ہے، یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، ان میں سے کوئی ایک لے تو چوتھی یہ ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ خیر، تو فرماتے ہیں کہ جو علم ہے اس کی 4 چیزیں صفت بن سکتی ہیں۔ پہلی ہے معرف باللام، یعنی ایسا اسم جو معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ذریعے، یعنی الف لام کے ذریعے، مطلب یہ ہے۔ جیسے جاء خلیل المجتہد، تو معنی کیا ہوا؟ میرے پاس محنتی خلیل آیا۔ تو خلیل تو نام کے اور بھی افراد ہو سکتے ہیں، اور خلیل چونکہ ایک علم ہے، نام ہے، تو یہ تو جو ہے جب کسی کا نام ہے تو علم ہوا، تو علم ہوا۔ اب ہم اس کو موصوف بنانا چاہتے ہیں، اس کی صفت لانا چاہ رہے ہیں، تو ہم لائے المجتہد۔ تو المجتہد معرف باللام ہے، اس کے لیے خلیل کی صفت بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیل جو علم ہے، اور علم جو ہے معرفہ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یعنی معرفہ ہے، تو اب صفت جو ہوگی وہ معرفہ ہی تو ہوگی۔ تو المجتہد، ہم نے مجتہد پر الف لام داخل کر دیا، اب یہ صفت جو ہے معرفہ بن گئی۔ جب معرفہ بن گئی تو موصوف و صفت میں مطابقت ہو گئی، ٹھیک ہے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ لہذا اب المجتہد کا خلیل جو کہ علم ہے، اس کی صفت بننا صحیح ہوگا۔ لیکن کوئی یہ کہ جا خلیل مجتہد، تو یہ جملہ عربک گرامر کی روشنی میں غلط ہو جائے گا۔ حالانکہ سمجھ تو جائے گا یہ انسان کہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محنتی خلیل آیا، سمجھنا الگ چیز ہے، لیکن عربک گرامر کی روشنی میں یہ جملہ غلط رہے گا، تو المجتہد کہنا پڑے گا۔ اب پڑھے چاہے ہم قرآن کے بارے ایسے پڑھ لیں، جا خلیل نیل مجتہد، وہ تو قرآن کا قاعدہ ہو گیا، لیکن بہرحال المجتہد رہے گا یہ۔ تو پہلا ہو گیا معرف باللام، یہ صفت بن سکتا ہے علم کی۔ اگلا ہے وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ بھی علم کی صفت بن سکتا ہے۔ جیسے نجح علی صدیق خالد، تو آپ دیکھیں نجح کامیاب ہوا، علی علی، اب علی ایک علم ہے، تو علی مان لو کئی علی نام کے
افراد ہیں تو ذہن میں ہی رہے کون سا علی ہے یہ، اگر کوئی بندہ نہیں جان رہا ہے تو جب صفت آ جائے گی تو اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو کہتے ہیں صدیق خالد. اب صدیق یہ نکرہ ہے، ویسے تو صدیق نکرہ ہے، صدیق تھوڑا ہی ہے کوئی، جب الف لام داخل نہیں ہے صدیق پر تو نکرہ ہوا، لیکن چونکہ اس کی یہ مضاف ہے یہاں پر اور اس کی اضافت ہے خالد کی طرف، خالد علم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں نکرہ کی اضافت ہو گئی ہے علم کی طرف، لہذا اور جب اس میں نکرہ کی کسی علم کی طرف، کسی اس میں معرفہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب صدیق و خالد یعنی خالد کا دوست، تو اب اس صدیق کا علی کی صفت بننا صحیح ہوگا. اب مانا ہوگا کہ وہ علی کامیاب ہوا جو خالد کا دوست ہے. ٹھیک ہے، تو صدیق و خالدن ترکیب اضافی ہو کر کے صفت ہے علی کی، اور صدیق صفت ہے. اب کوئی کہے نہیں صدیق کیا صفت ہے، صدیق و خالدن پوری ایک صفت ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ترکیب اضافی میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ مضاف الیہ کا. تو صدیق مضاف ہے تو صدیق صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے، اگلا ہے پوائنٹ نمبر 3 ہے، تیسری چیز ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ بھی علم کی صفت بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسم اشارہ بھی اسم معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اسم اشارہ بھی معرفہ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے صفت بننا اس کا صحیح ہے. جیسے اکرمو خالدن ھذا، کیا معنی ہوا؟ میں اس والے خالد کی تعظیم کرتا ہوں. تو یہاں پر ترجمہ جب اس طرح سے آئے گا کہ جب اس میں اشارہ کسی علم کی صفت بن رہا ہوتا ہے تو اس طرز پر ترجمہ کرنا، آپ کو اس کو آپ ذہن میں فٹ کریں. میں اس والے خالد کی تعظیم کرتا ہوں. اگر آپ کہیں میں اس خالد کی تعظیم کرتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ جو رہے گا، حالانکہ آپ اصطلاحی کہیں تو چلے گا وہ، لیکن لفظی جو ترجمہ ہے وہ یہ رہے گا میں اس والے خالد کی تعظیم کرتا ہوں. کیونکہ اگر یہ ہوتا اکرمو حاضل خالد، اب حاضل خالد کہہ نہیں سکتے چونکہ خالد تو علم آلریڈی پہلے ہی سے ہے تو اس پر الف لام داخل ہو نہیں سکتا. جب خالد علم ہے تو اس پر الف لام داخل ہو نہیں سکتا، تو اس لیے حاضل خالد تو کہہ ہی نہیں سکتے، حاضہ کو بعد میں ہی لا سکتے ہیں. تو معنی کیا ہوگا؟ میں اس والے خالد کی تعظیم کرتا ہوں. لیکن فصیح اردو اور سمجھانے کے اعتبار سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں اس خالد کی تعظیم کرتا ہوں، یہ الگ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، بلکہ اردو میں ایسے ہی بولا جائے گا، لیکن عربک الفاظ کے اعتبار جب ترجمہ کریں گے ترجمہ یہ بیٹھے گا میں اس والے خالد کی تعظیم کرتا ہوں. بہرحال یہاں ہمارا اصل جو محل استشہاد ہے بات وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ علم کی صفت بن سکتا ہے. اگلا ہے وہ اسم موصول جس کے شروع میں الف لام ہو. کیونکہ اسماء موصولہ کئی ہیں نا، ماں بھی ہے، کبھی ماں بھی جو اسم موصول بن جاتا ہے، کبھی من بھی بنتا ہے، ایو بھی بن جاتا ہے. تو لیکن الذی، اللتی اور اللاتی، الذین یہ بھی اسم موصولہ ہے، اسماء موصولہ میں سے. تو وہ اسم موصولہ یہاں مراد ہے جس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، جیسے کہ الذی، اللتی، الذین، اللذانی، یہ سب یہ مطلب ہے. من اور ماں نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تو اسماء موصولہ میں سے ہیں، وہ کبھی حرف بھی ہوتے ہیں کبھی اسم بھی ہوتے ہیں. ماں اور من ان کا مسئلہ یہ ہے. تو فرماتے ہیں وہ اسم موصول جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے فرح علی الذی اجتہد، یا علی الذی اجتہد. یا اور پڑھیں قرأت کو اور واضح کریں تو فرحوا علی الذی اجتہد، الذی اجتہد. وہ تو قرأت کے قواعد ہیں لیکن ہمیں یہاں پر عربک گرامر سیکھنا ہے تو وہی سمجھنا ہے. فرمایا فرح علی یعنی علی خوش ہوا. اب کون سا علی؟ الذی اجتہد، جو الذی اجتہد، اجتہد مطلب کوشش کرنا، جس نے کوشش کی، وہ علی خوش ہوا جس نے کوشش کی، یعنی کوشش کرنے والا علی خوش ہوا، یہ مطلب ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو علی ہے یہ علم ہے اور موصوف ہے. الذی جو ہے وہ اسم موصولہ ہے اور اجتہادہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے
जो अल्लज़ी है उसका सिला है, और अल्लज़ी क्या मौसूल है, तो सिला अपने मौसूल से मिलकर के सिफत है अली की, और फिर अली मौसूफ है तो मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर के फाइल है फरेहा का, तो फरेहा फिर अपने फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ है। तो तरकीब करना भी सीखो। और फरमाते हैं और जो इसमें किसी अलम की तरफ मुजाफ हो उसकी सिफत भी इन्हीं चार चीजों में से कोई एक बनती है। अब इसकी मिसालें पेश नहीं की हैं, ठीक है, तो मिसालें हम पेश करते हैं, समझने की कोशिश करें। फरमाया, ये लाइन बड़ी अहम है, फरमाया और जो इसमें किसी अलम की तरफ मुजाफ हो, क्या मतलब, कोई इस्म है वो किसी अलम की तरफ मुजाफ है, जैसे कि रजुल मान लीजिए, रजुल है, गुलाम है, कोई आप ले लें, जिदार है, कोई भी आप इसमें नकरा ले लें, यहाँ पर इसमें नकरा ही मुराद है, क्योंकि जब उसकी इजाफत करेंगे फिर मारफा बन जाएगा वो। तो हमने मान लीजिए गुलाम लिया, अब हमने इसकी इजाफत की किसी अलम की तरफ, जैसे गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, ठीक है, वही कह रहे हैं कि जो इसमें किसी अलम की तरफ मुजाफ हो उसकी सिफत भी इन्हीं चार चीजों में से कोई एक बनती है। जिस तरह अलम की सिफत, महज अलम की सिफत इन चार चीजों में से कोई एक बनती है, इसी तरह जो इसमें नकरा अलम की तरफ मुजाफ हो जाता है तो अब उसकी भी सिफत इन्हीं चार चीजों में से कोई एक बनती है। क्यों? इसलिए कि उस इसमें नकरा को अलम से निस्बत हो गई, और जब निस्बत हो गई तो अलम को जो फायदे मिल रहे थे वो अब जिसको निस्बत हुई है उसको ही मिलेंगे, और होता भी है ऐसा, ठीक है। तो जैसे मिसाल देखते हैं, जैसे हमने कहा जा अनी गुलामो जैदिन, ठीक है, मेरे पास जैद का गुलाम आया। अब हम ये चाहते हैं कि इस जानी गुलामो जैदिन जुमले को और आगे बढ़ाएं और गुलामो जैदिन को हम मौसूफ बनाएं। जब मौसूफ बनाएंगे तो आपको बता दिया कि तरकीब इजाफी गुलाम जैदिन, इसमें गुलाम मुजाफ है और तरकीब इजाफी में मुजाफ ही का एतबार होता है। तो अब गोया के गुलाम को हमने मौसूफ बनाया, मतलब ये हुआ। तो अब इसकी सिफत क्या बन सकती है? तो पहली नंबर पे क्या है कि अलम की सिफत क्या बन सकती है? पहली है वो बन सकता है जो मुअर्रब बिल्लाम हो, तो हम कहेंगे जा अनी गुलाम जैदिन, ठीक है। अब आगे हम कोई मुअर्रब बिल लाए, जैसे हम कहते हैं अल्लज़ी गुलाम जैदिन अल मुज्तहिदो, अगर वही ले आए जो मिसाल पेश किया तो माना क्या होगा, मेरे पास जैद का वो गुलाम आया जो मेहनती है, अल मुज्तहिदो जो मेहनती है, ठीक है। या हम अल मुज्तहिदो लाए कुछ और ले आए, जैसे जाअनी गुलाम जैदिन अल्लज़ी अल महबूबो, क्या माना हुआ, मेरे पास गुलाम जैद का वो गुलाम आया जो प्यारा है, जो प्यारा है यानी अजीज है, ये मतलब हुआ। इसी तरह हम कोई भी ऐसा मुअर्रब बिल्लाम इसम ला सकते हैं जो इसकी सिफत बन जाएगा, ठीक है। जाने गुलाम जैदिन अल मुज्तहिदो, जाने गुलाम जैदिन अल महबूबो, ठीक है। जाने गुलाम जैदिन अल अजीजो, अजीज का माना वही जो महबूब का माना था। ऐसे अल जानी गुलाम जैदिन अज़्ज़ारिबो, यानी वो जैद का गुलाम आया जो मारने वाला, यानी जो मारता है। तो इसी तरह से हम जो भी मुअर्रब बिल्लाम लाएंगे वो इसकी सिफत बन जाएगा, ठीक है। ये पहली मिसाल हुई। ऐसी अगली मिसाल क्या है, वो इसमें जो किसी मारिफा की तरफ मुजाफ हो, यही बन सकता है अलम की सिफत, तो अब ये इसकी बन जाएगा। जैसे जानी गुलाम जैदिन है, अब हम क्या करें, आगे हम ऐसा कोई इस्म लाए जो अलम की तरफ मुजाफ हो, जैसे हम कहें जानी गुलाम जैदिन सदीक़ो का, क्या माना हुआ, नहीं सदीक़ो का नहीं, क्योंकि काफ मुजाफिल है, ये तो अलम थोड़ा ही है, अलम की तरफ इजाफत करना पड़ेगी। तो जानी गुलाम जैदिन सदीक़ो बकरिन, यानी मेरे पास जैद का वो गुलाम आया जो बकर का दोस्त है, ठीक है। तो अब ये जो सदीक़ो बकरिन है, ये चूंकि सदीक यहाँ पर अलम की तरफ मुजाफ है इसलिए ये भी सिफत बन जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा जो हमारा था इसमें इशारा, तो अब हम ये कहें जाअनी गुलाम जैदिन हाजा, ये भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब होगा, मेरे पास ये वाला गुलाम आया, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो हाजा से इस सिफत बना दिया। अगला था हमारा कि वो इसमें मौसूल अलम की सिफत बन सकता है। चौथा जो अल्लज़ी से जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अल्लज़ी, तो हम क्या करेंगे, जाअनी गुलाम जैदिन अल्लज़ी
الذی نجح فی الامتحان، کیا مطلب ہوا؟ میرے پاس زید کا وہ غلام آیا جو امتحان میں کامیاب ہوا. الذی نجح فی الامتحان، تو الذی یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو یہ صفت بن جائے گا ہمارے اس غلام و زید میں غلام کی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے مثالیں سمجھے ہوں گی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کتاب سے الگ بات ہو رہی تھی، جو لائن تھی اس کی تفصیل ہو رہی تھی. اب اگلا پوائنٹ نمبر 5 ہے. فرماتے ہیں اس میں اشارہ کی صفت اس میں معرب باللام بنتا ہے. یہ اگلا پوائنٹ ہے. اس میں اشارہ کی صفت اس میں معرب باللام بنتا ہے، کوئی اور نہیں بنتا ہے، یعنی صرف معرب باللام ہی بن سکتا ہے. جیسے تعلم هذا البلد، کیا مانا ہوا؟ اس لڑکے نے تعلیم حاصل کی. کچھ بچے پریشان ہوتے ہیں، بہت ہی مطلب کم غور کرتے ہیں. یا تو ہاضا مانے یہ ہوتا ہے، ارے یہ ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے، یہ اس نے، یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاضا کا معنی صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ اس نے. تو ترجمہ تینوں لگتے ہیں، قرائن کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، اور ان کا سب کا مفہوم ایک ہی تو ہے. یہ مطلب اس یا اس نے سارے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو کہنا ہے اس نے مارا، تو کیسے کہو گے؟ اب اس نے کے الگ سے لے کے آؤ گے، ہاضا ہی تو لاؤ گے. آدھا ضرب، اس نے مارا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. ایسی یہ لڑکا تو ہاضا البلد، ایسی مطلب یہ کہنا یہ لڑکا تو ہاضا البلد کہیں گے. ایسے ہم کہنا اس میں نے اس کو مارا، تو کیا گیا ضرب تو ہاضا. اب تھوڑی کہ اس کو کی اور لے کے آؤ گے، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی ہے کہ اس میں اشارہ کی صفت اس میں معرب باللام بنتا ہے. بس جیسے تعلم هذا البلد، اس لڑکے نے تعلیم حاصل کی. آپ دیکھیں ہاضا جو موصوف ہے اور البلد کیا صفت ہے. ٹھیک ہے، تو جو صفت ہے البلد وہ معرب باللام ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اب ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہیں تعلم هذا ولد، تو یہ گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو. کیوں؟ ہاضا بھائی اس میں معرفہ کی اقسام میں سے، یعنی ہاضا معرفہ ہوتا ہے. تو ہاضا معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی تو معرفہ آئے گی. اس بنا پر الولد معرب باللام ہی اس کی صفت بنے گا، یہ مطلب ہے. اور ہاضا معرفہ ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن عقل میں بھی یہ بات آ رہی ہے. بھائی ہم نے کہا ہاضا یہ، تو جب ہم اشارہ ہم نے کر دی یہ، تو معرفہ کیا مطلب ہے؟ جو متعین ہو. تو متعین تو اشارے سے ہو ہی جائے گی چیز. تو ہاضا تو معقولی بات بھی ہے کہ ہاں معرفہ ہے، لاجیکل ہے، عقل میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات دیکھو. نمبر 6 پوائنٹ ہے لفظ ایجن کی صفت کبھی معرب باللام ہوتی ہے. جیسے یا ایھا الانسان. ٹھیک ہے، تو جو ایو ہے یہ موصوف ہے اور الانسان اس کی صفت ہے. اور جو ہا ضمیر اس میں جو ہا ہے یہ حرف تنبیہ ہے، ضمیر نہیں ہے، یہ حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے. جیسے ہمیں انسان سے کوئی خطاب کرنا ہے، سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، تو پہلے ہا جو وہاں استعمال ہوا ہے، تو ہا کا مطلب یہ کہ انسان جب اس خطاب کو سنے تو ایک دم متوجہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے. یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے عربک میں. تو یا ایھا الانسان میں جو ایو ہے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. اور انسان کیا صفت ہے، اور موصوف بھی کیسے ہے؟ اب دیکھو ایو ہے، یہ ایون کیوں نہیں ہے؟ یہاں ایک ذہن بات ہے، اصل تو ایون ہے نا، تو یہاں پر ایو کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایو اصل میں یہاں مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو حرف تنبیہ ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ایو کو صرف موصوف کیوں بول رہے ہیں؟ چونکہ ترکیب اضافی میں صرف مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے ایو ہی مضاف کہیں گے ہم، لیکن ایو کو موصوف کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، لیکن ایو مضاف ہے پہلے، پھر ہا ضمیر جو حرف تنبیہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ ترکیب اضافی ہو کر کے موصوف ہے. الانسان پھر اس کی صفت ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اس کا معنی کیا ہوا؟ اے انسان. بس فرماتے اور کبھی اس میں اشارہ جیسے یا ایھا الرجل، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اے یہ مرد، اے یہ مرد، اے یہ مرد. تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ایو ہے یہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، ہاذا اس کی صفت ہے، لیکن ڈائریکٹ صفت نہیں ہے. پہلے ہاذا موصوف ہے اور رجل اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ترکیب کریں گے تو اگر ایو موصوف ہے، پھر ہاذا موصوف صفت ہے، نہیں صفت موصوف ہے. صفت موصوف کیسے ہے؟ ہاذا جو ہے ایو کے لیے تو صفت ہے، لیکن رجل کے لیے موصوف ہے. تو ہاذا موصوف، رجل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر صفت کس کی؟ ایو کی. اس طرح سے ہے معاملہ یہاں پر. تو خیر،
हाजा जो है इसमें इशारा है, ये सिफत है अय्यू की। तो माना क्या हुआ, ए ये इंसान, ठीक है। लेकिन फसीह उर्दू में इसका तर्जमा ऐसे ही करेंगे, ए इंसान, यानी हाजा जो है, क्योंकि हाजा से जो मुराद है वही तो रजुल है, तो रजुल गोया की वजाहत कर रहा है हाजा की, और बिलाशुबा जो सिफत होती है वो वजाहत तो करती है अपने मौसूफ की, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। तो इसलिए जब सलीस तर्जमा करेंगे उर्दू में तो इसका तर्जमा हम यही करेंगे कि ए इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए ये इंसान, क्योंकि ये उर्दू जबान में जो है गैर मानूस और अजीब सा लग रहा है, तो सलीस तर्जमा इसका ए इंसान ही करेंगे। लेकिन कोई अगर लफ्जी तर्जमा करवाएगा तो तर्जमा ये बैठेगा ए ये इंसान, ठीक है। आगे फरमाते हैं, जब मौसूफ एक से ज्यादा हो, चाहे वो अत्फ के तरीके पर लाए गए हो या तस्निया और जमा के सीगों के साथ, अगर उनकी सिफात एक ही हो तो वो तस्निया या जमा के सीगे के साथ लाई जाएंगी, अत्फ के तरीके पर लाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जा अलीयुन व खालिदुन अश-शाइरान, क्या मतलब, आप देखें यहाँ पर कि अली क्या है, मौसूफ है, खालिद ये भी मौसूफ है, और ये तरीके अत्फ पर बयान हुआ है, यानी अली और खालिद, वाव हरफ अत्फ है। तो अब ये दोनों ही शायर है, मान लीजिए आप शायर हैं, शायर, ये दोनों, यानी दोनों की सिफत एक है। जब दोनों की सिफत एक है तो ऐसा नहीं है कि हमें ये कहना पड़ेगा जा अलीयुन व खालिदुन अश-शाइरुन व अश-शाइरुन, ऐसा नहीं है कि दो मरतबा हमें शायर रिपीट करना पड़ेगा, जिस तरह अली और खालिद अलग अलग बतरीके अत्फ आए हैं, ठीक है। वो तो अलग अलग जाते हैं, इसलिए तरीके बतरीके अत्फ पर आए हैं, लेकिन इनकी सिफत दोनों की एक है, तो हम अश-शाइरान कह देंगे, ठीक है। दोनों की सिफत एक ही साथ तस्निया के तौर पर हम बयान कर देंगे, ये मतलब है। जा अलीयुन व खालिदुन अश-शाइरान, मतलब क्या होगा, मेरे पास अली और खालिद आए जो कि शायर है, जो कि शायर है, बस। अगला क्या है, इश्तहरा अलीयुन व खालिदुन व सईदुन, ये जमा की मिसाल है, तस्निया के नहीं है। माना क्या हुआ, इश्तहरा अलीयुन व खालिदुन व सईदुन अश-शुअरा, अश-शुअरा, तो अश-शुअरा क्या, शायर की जमा है, जमा मुकस्सर है, जमा तकसीर है, ठीक है। तो अब माना क्या होगा, आप देखें, पहले तो अली, खालिद, सईद, ये सब के सब मौसूफ हैं, इन तमाम की सिफत एक ही है, वो क्या है, शायर होना, ये तीनों के तीन शायर हैं। तो सिफत चूंकि सेम है, इसलिए हमें ये जरूरत नहीं है कि हम कहें इश्तहरा अलीयुन व खालिदुन व सईदुन अश-शाइरु वश-शाइरु वश-शाइरु, ऐसा नहीं कि तीन मरतबा हमें शायर 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 कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। बल्कि आप सिफत एक ही साथ बतरीके जमा ले आएंगे, अश-शुअरा, और माना होगा अली और खालिद और सईद जो कि शायर है, मशहूर हो गए, ठीक है। या ये कि जो कि ना कहें अली खालिद सईद तीनों शायर मशहूर हो गए, ऐसे कह दें, ठीक है। सलीस तर्जमा अपने अंदाज में किया जाता है। आगे देखो, मफहूम बस ना बदले, आगे है ज़हबर रजुलानिल फादिलानी, क्या मतलब, दो फाजिल मर्द गए, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर रजुल जो है बतरीके अत्फ नहीं है, यानी तस्निया में आया, तब भी आप तस्निया है में उसकी सिफात बयान कर देंगे, चूंकि सिफात सेम है, यानी दो मर्द हैं और दोनों ही फाजिल है, ठीक है। जब दोनों फाजिल हैं, दोनों की सिफत एक है, तो बस बतरीके तस्निया आप उनकी सिफत को बयान कर देंगे। ज़हबर रजुलानिल फादिलान, क्या मतलब हुआ, तो फाजिल मर्द गए, बात खत्म। अगला क्या है, खतबर रिजालुल फुदला, तो जो फुदला है ये फाजिल की जमा है, ठीक है, फाजिल की जमा है, जमा तकसीर है। तो आप यहाँ पर जो रिजाल है इसकी जमा फुजला ये लाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कई मरतबा अल्फाजिल अल्फाजिल कहना पड़ेगा, बल्कि जमा आप ले आएंगे एक साथ में। तो माना क्या होगा, तीन फाजिल मर्दों ने खिताब किया जो कि फाजिल थे, इल्मी एतबार से आलिम फाजिल थे, उन्होंने खिताब किया, ये मतलब होगा, ठीक है। और अगर इनकी सिफतें मुख्तलिफ हो, अभी तक जो हमारी बात चल रही थी वो तो सिफत के इत्तेहाद में थी, अगर सिफत में इत्तेहाद ना हो, सिफात मुख्तलिफ हो, तो क्या होगा, फरमाते हैं अगर इनकी सिफतें मुख्तलिफ हो तो इन्हें अत्फ के तरीके पर लाना जरूरी होगा। जैसे जाअनी रजुलानी कातिबुन व शाइरुन, मेरे पास दो मर्द आए, कातिब और शायर। अब दो मर्द आए, अब दोनों अगर शायर नहीं है, दोनों कातिब नहीं है,
उनकी सिफतें अलग अलग हैं, उनमें एक शायर है, खातिब एक कातिब है। तो आप थोड़ी कहो कि जा अन रजुलानी शायरानी या कातिबानी, क्योंकि दोनों कातिब नहीं है ना, ये तो बिल्कुल अकली बात है। तो आप कहेंगे जा अनी रजुलानी कातिबानी व शायरान कातिबुन व शायरुन। क्या मतलब? मेरे पास दो मर्द आए, कातिब और शायर, यानी उनमें एक कातिब था और एक शायर था, ये मतलब होगा। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट, जा अनी रजुलानी। अब रजुलानी ये बताओ किस किस हालत में है रजुलानी? कोई समझे क्या? रजुलानी आखिर में तो नून पर जेर आ रहा है, कसरा आ रहा है, ये हालत जर्री में हुआ नहीं, ये जहालत हो गई। अरे भाई पहले ये पता होना चाहिए कि तस्निया का इराब क्या है, हालत रफी में, जर्री में और नसबी में। तो आप जब आपने पढ़ा है इराब, तो तस्निया का इराब क्या है? ये तो नून तस्निया है, ये तो रहेगा ही मकसूर, चाहे कोई हालत हो, रजुलानी कहें आप, रजुलैनी कहें, ये तो नून मकसूर तस्निया की अलामत है। ये इससे क्या मतलब? तस्निया का जो इराब होता है वो नून मकसूर से पहले वाला होता है, रजुला जो है। तो रजुला में आप देखें नून मकसूर से पहले क्या? अलिफ है, और आप जानते हैं कि तस्निया का जो इराब है हलत रफी में अलिफ के साथ है। तो बात खत्म। जब इसमें अलिफ है नून मकसूर से पहले और उस वही तो इराब हिस्सा होता है असल, तो इसका मतलब हलत रफी में है ये। ऐसे कातिबुन, अब कातिब क्या, चूंकि मुफरद है, मुफरद मुनसरिफ सही है, मुफरद भी है मुनसरिफ भी है, गैर मुनसरिफ थोड़ी है, सही है। ठीक है, तो जो मुफरद मुनसरिफ सही का इराब क्या आपको पता होना चाहिए? हालत रफी में जम्मे के साथ, तो जम्मा है तो कातिब पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? कातिब जब सिफत है रजुलान की और शायर भी सिफत है, तो रजुलान भी जो है हालत रफी में है और शायर और कातिब भी हालत रफी में है, तो मुताबकत है। तो ठीक है, जा अनी रजुलानी कातिबुन व शायरुन, मेरे पास दो मर्द आए, उनमें से एक कातिब है और दूसरा एक कातिब था, दूसरा शायर था, ऐसे भी कह सकते हैं। या मेरे पास दो मर्द आए, कातिब व शायर, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला है लक़ियनी रिजालुन कातिबुन व शायरुन व फकीहुन। क्या मतलब? मैंने लक़ियनी अच्छा मुझसे मुलाकात की। ठीक है, रिजालुन, ठीक है, चंद मर्दों ने, उनमें से एक कातिब था, एक शायर था, एक फकीह था। एक तर्जुमा ये कर सकते हैं, या ऐसे कहें मुझसे कातिब, शायर और फकीह मर्दों ने मुलाकात की, या कातिब, शायर और फकीह लोगों ने मुलाकात की, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट फरमाते हैं मौसूफ और सिफत के दरमियान 10 चीजों में मुताबकत जरूरी है, जिनमें से 4 चीजें हर मौसूफ और सिफत में बैक वक्त पाई जाती हैं, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। जैसा कि नीचे दिए हुए नक्शे से जाहिर है। देखो नक्शा, आप किताब खोलो, उसमें नक्शा दिख रहा होगा आपको। नंबर 1 में दिया है, नीचे लिखा है हेडिंग एराब, ठीक है, फिर उसमें 3 नंबर डाले हैं, 1 2 3 लिखा है। एक के नीचे रफा, 2 के नीचे नसब, 3 के नीचे जर। तो ये एराब वैसे एक ही कॉलम है, मगर एराब चूंकि 3 होते हैं, इसलिए रफा नसब जर इनकी तफसील फरमाई है। चाहे इसको एक माने आप, एक चीज, या इसको 3 माने, ये अपने ऊपर समझने के ऊपर मौकूफ है, जैसा आपको आसान लगे वैसे मान सकते हैं। नंबर 2 में क्या है? उसमें फिर 3 अक़साम है, वाहिद, तस्निया, जमा। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे तो अब 6 हो गई चीजें, रफा नसब जर 3 और वाहिद, तस्निया, जमा 6। इन्होंने ऐसे 10 गिनाया है। अगला नंबर 3 तीसरे वाले पॉइंट में है, 2 चीजें हैं, तारीफ व तनकीर, यानी मारिफा और नकीरा। तो अब 2 ये, तो 6 2 8 हो गई। 14 पॉइंट है तज़कीर व तानीस, ठीक है, तो 9 और 10 ये हो गई, 2 ये हो गई, 10 हो गई। लेकिन 4 चीजें कैसे हुई? ये एराब, इसको एक मानो। अब एराब की अक़साम रफा नसब वो अलग बात है, 3 है, लेकिन एराब है तो एराब ही, रफा वो भी एराब है, नसब वो भी एराब है, जर वो भी एराब है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जो दूसरा है उसको हम मान ले तादाद, यानी वाहिद तो 1 होता है, तस्निया में 2 होते हैं, जमा में 2 से जायद होते हैं, तो चाहे इसको हम तादाद नाम दे दें। ठीक है, इराब में, तादाद में। अगला क्या? तारीफ व तनकीर, तो उसको एक ही माने, तारीफ व तनकीर को एक ही मान ले। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो जाएगी। अगला क्या? तज़कीर व तानीस, और एक साथ बोला भी जाता है कि तज़कीर व तानीस, तो ये चौथी चीज हो गई। इस तरह से 4 चीजें हो गई, वरना 10 चीजें हो गई। ठीक है, अगला है, अब देखो यहां तक बात खत्म हो गई। अब तमरीन नंबर कौन सी है? ये 6 7 है, 7 फिर 8 9 इस तरह से। तो आपको 2 तमरीन करना है कल,
तमरीन नंबर 7 और 8 ये दोनों करके लाना है। पहली तमरीन क्या है, 7वीं, तारीफ व तनकीर में मौसूफ व सिफत की मुताबकत। ठीक है, इनमें मतलब मुताबकत दिखाई है, तो आपको गौर करना है कि हाँ वाकई मुताबकत है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं मुताबकत क्या क्या मतलब है, ये आपको इससे फायदा होगा। उर्दू में तर्जमा कर देना मेन तो आपको, लेकिन आपको गौर ये करना है कि हाँ तारीफ व तनकीर में मौसूफ व सिफत में मुताबकत है कि नहीं है हर जुमले में। ठीक है, जैसे अल-फल्लाहुस-साबान, तो अल-फल्लाह का माना आपको तलाश करना है। अस-साबान का नहीं, साबान नहीं, ताबान है। अल-फल्लाहु ताबान, तो ताबान का माना तलाश करना है, बस तर्जमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अल-मुज्तमाउल मुताविन, तो अल-मुज्तमा का माना क्या है, अल-मुताविन का माना क्या है। ठीक है, तो ये माना तलाश करके तर्जमा कर देना है, प्लस आपको गौर भी कर रहा है कि इनमें मौसूफ कौन सा, सिफत कौन सी है, और जौन सा मौसूफ मौसूफ क्यों है, सिफत है कोई कलिमा तो सिफत क्यों है, और इनमें मुताबकत है कि नहीं है तो किन चीजों में मुताबकत है, ये गौर करना आपको। ठीक है, तो आपको कल ये तमरीन 7वीं और 8वीं अगली वाली में क्या है, मुंदरिजा, मुंदरिजा झैल अल्फाज से मुरक्कबे तौसीफी बनाओ। मुंदरिजा मतलब दर्ज किए हुए, झैल मतलब घेरे, मतलब नीचे, झैल का माना घेरा भी आता है और नीचे भी आता है। मुंदरिजा झैल मतलब नीचे दर्ज किए हुए, अल्फाज से मुरक्कबे तौसीफी बनाओ। ठीक है, जैसे अल हातिफ है तो इसका माना मोबाइल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें जुमले बनाना, मुरक्कबे तौसीफ बनाना। हाँ, अगर ये हातिफ सिफत है तो आपको मौसूफ तलाश कर लेना है, अगर ये पहले से मौसूफ है तो उसकी सिफत आपको तलाश करना है कोई इसके मुताबिक। ठीक है, और बस जुमला आपका बन जाएगा। ऐसे अल जब्बाल है, जो हातिफ माने टेलीफोन होता है, जब्बाल माने मोबाइल होता है। हातिफ का माना टेलीफोन जो होता है, जो तार वार आते हैं उसके, और जब्बाल का माना मोबाइल है। ठीक है, अल फिराश बिस्तर, इस तरह से माना अपने आप आपको देखना, मैं क्यों बता रहा हूँ यार। जामूस है, ताइर है, सगीर है, इन तमाम के आपको माना तलाश करके इसकी सिफत, अगर ये मौसूफ है तो सिफत, अगर ये सिफत ऑलरेडी पहले से है तो इनका मौसूफ तलाश करके आपको तरकीब तौसीफी बना देना है। ठीक है, तो ये तमरीन नंबर आपको 8वीं कर लेना, 7वीं और 8वीं कल तमरीन मुझे चाहिए, कल चेक होगी बाकायदा।